أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعتبروا بما ترون وتسمعون. تمر الشهور بعد الشهور والأعوام بعد الأعوام ونحن في سبات غافلون. وما معشت يا ابن آدم فإلى 80 أو 90 وهبك بلغت 200 فما أقصرها من مدة وما أقل من عمر. قيل لنوح عليه الصلاة والسلام وقد لبث في قوم 50 ألف إلى 50 فقال ما رأيت هذا الدنيا وهذه الدنيا؟ فقال كداخل من باب وخارج من آخر. فاتقوا الله أيها الناس وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم. وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة. فطوبى لعبد اغتنم هذه الأيام بما يقربه إلى الله. طوبى لعبد شغلها بطاعات واتعظ بما فيه من العزوات تنقضي بها الأعمال. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، قبل أيام قلائل طوى سجل عمل العام فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام وويل لمن أساء وارتكب إجرام. هلم نتساءل عن هذا الآن كيف قضيناه لنفتش كتاب أعمالنا كيف أمليناه. فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه. عباد الله، ألم تروا إلى هذه الشمس كل يوم تطلع تغرب ففي طلوعها ثم غروبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي طلوع ثم غروب. ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام فأنتم تودعون عاما شهيا عليكم واستقبلتم عاما جديدا. فبما تودعون العام الماضي وتسبقتم العام الجديد.
فلنقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسفتم في العام الماضي، فإن كان خيرا ازداد، وإن كان غير ذلك أقلع وناب، فإنما تمحي السيئة الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ليحاسب كل منا نفسه عن فرائض الإسلام وأدائها، عن حقوق المخلوقين وتخلص منها، عن أمواله التي جمعها من أين وجاءت وكيف ينفقها. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم اليوم فأنتم أقدر العلاج منكم غدا، فإنكم لا تدرون ما يأتي به غد. قال عمر بن الخطاب في خطبته رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، لنتذكر بانقضاء العام انقضاء العمر، فبسرعة مرور الأيام قرب الموت، وبتغيير الأحوال زوال الدنيا وحلول الآخرة. فكم ولد في هذا العام من مولود، وكم مات فيه من حي، وكم استغنى فيه من فقير وافتقر من غني، وكم عز فيه من ذليل وذل فيه من عزيز. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها المسلم، راجع نفسك على أي شيء تطوي صحائفك هذا العام، فلعل لم يبق من عمرك إلا ساعة أو أيام، فاستدرك أمر قد أدعت أولها، فإن عمر المؤمن لا قيمة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باغتنام هذه الخمسة قبل حلول أضدادها. فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا ما فات بالتوبة، واستقبلوا ما بقي من العمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم يبعثون. أما بعد. Louange à Allah qui a signé une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Louange à Allah qui a fait du soleil une lumineuse et de la lune une lumière.
Je témoigne qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé. Pureté à lui le Très-Haut, il est au-dessus de ce que disent les injustes. Et je témoigne aussi que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager. Priez bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, ô vous les hommes, craignez Allah et méditez sur ce que vous voyez et entendez. Les mois passent après les mois, les années après les années, et nous sommes insouciants. Quelle que soit la durée de vie, ô fils d'Adam, 80 ans ou 90 ans, vis jusqu'à 200 ans, que cela est court, le temps de vie, et que la vie est courte. On dit à Nuh, que la paix d'Allah soit sur lui, alors qu'il a vécu avec son peuple 1000 ans moins 50, c'est-à-dire 950 ans. Comment as-tu trouvé ce bas monde? Il a dit, comme quelqu'un qui rentre par une porte et ressort par une autre porte. Ça veut dire qu'il a trouvé 950 ans très court, nos frères et sœurs dans la foi. Craignez donc Allah, ô vous les hommes. Observez ce jour et ce nuit qui passent. Ce sont les étapes que vous traversez vers au-delà, jusqu'à la fin de votre voyage, soit dans le paradis, soit en enfer, qu'Allah nous en préserve. Ce jour qui passe vous éloigne de ce bas monde et vous rapproche de l'au-delà. Bienheureux le serviteur qui profite de ce jour pour faire ce qui nous rapproche de son Seigneur. Bienheureux le serviteur qui se remplit ce temps qui passe par les actes d'obéissance, celui qui profite pour obéir à Allah. Allah pureté à lui dit, Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Serviteur d'Allah, il y a de cela quelques jours, nous disions au revoir à une année égirienne. Cette année qui est partie avec les registres de nos œuvres. Tout est fini. Tout ce que nous avons fait durant l'année 1445, c'est parti. Et il reste rendre les comptes à Allah devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la rétribution. Félicitations à celui qui aura fait le bien durant cette année et resté sur le droit chemin. Et malheur, oui, malheur à celui qui aura fait le mal et aura commis le crime. Nous devons nous poser la question, comment avons-nous passé cette année qui vient de s'achever? Et regardons, méditons sur le livre de nos actes, comment l'avons-nous rempli? Si ce n'est pas le bien, alors on loue Allah et on le remercie. Et si ce n'est pas le mal, repentons-nous vers Allah, revenons vers Allah en lui demandant pardon. Combien une personne souhaite que la fin du mois arrive alors qu'elle sait que ça diminue la durée de sa vie? C'est une étape qui diminue son voyage et elle tourne une page de son cahier. C'est un pas qui le rapproche de sa tombe. Est-ce qu'on doit être fier de cela? Si ce n'est l'homme qui se prépare à se présenter devant son Seigneur en obéissant à ses ordres. Ça veut dire, celui qui doit être fier du temps qui passe, c'est celui qui profite pour obéir à son Seigneur, celui qui profite dans les adorations. Serviteur d'Allah, ne voyez-vous pas comment ce soleil se lève et se couche chaque jour? Il y a en cela un signe que ce bas monde n'est pas éternel, ce bas monde finira un jour. Ne voyez-vous pas comment les années passent très vite, les unes après les autres? Vous venez de dire au revoir à une année qui est témoin contre vous et vous avez accueilli une nouvelle année 1446, il y a de cela quelques jours. Comment avez-vous passé l'année qui vient de finir? Et comment avez-vous accueilli cette année qui vient de commencer? Chacun d'entre nous doit s'arrêter un instant avec son cœur et se poser la question, ce qu'il a fait durant cette année, si c'est le bien, qu'il continue, et si c'est le mal, qu'il arrête et se repente, demande pardon à Allah et fait le bien, car les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Le prophète, qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés, a dit, fait suivre une mauvaise action par une bonne action qui efface la mauvaise. Que chacun regarde s'il a accompli les obligations de l'islam, s'il a donné le droit d'Allah, à Tawhid, est-ce qu'il a respecté l'unicité d'Allah? Est-ce qu'il a évité de donner des associés à Allah, toute forme de shirk? A-t-il évité le gris-gris? Honorable frères et sœurs dans la foi, que celui qui a encore le gris-gris, que ce soit autour de ses bras, de son cou, ou bien de ses hanches, ou dans son magasin, ou dans sa voiture, Allah qui jette cela. Cela ne te profite en rien. Si c'est de gaspiller ta religion, ainsi que gaspiller ton bien, tu sors de l'argent pour acheter ce gris-gris qui ne te sert à rien du tout. Allah le Très dit,
Allah ne suffit-il pas à ses serviteurs? Nous disons, Wallah, que si tu nous suffis au Seigneur, il faut arrêter tout ça. La sorcellerie, la magie, consulter les charlatans, les marabouts, tout ça, ça ne sert à rien. Le prophète, il nous a dit, c'est lui qui va consulter un marabout. Et il n'a pas cru à ce qu'il a dit. On ne va pas accepter sa prière pendant 40 jours. Et c'est lui qui part consulter un sorcier ou un devin. Et s'il croit en ce que le marabout, le sorcier a dit, ou le ganga a dit, c'est qu'il a cru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très dangereux, honorables frères et sœurs dans la foi. Nous ne gagnons rien en consultant ces gens. Et lorsque nous les consultons, c'est pour mener une vie heureuse ici sur terre. C'est pour gagner beaucoup de bien. À quoi ça sert donc? À quoi ça sert donc de vivre quelque temps dans le bonheur pour connaître le malheur, la souffrance éternelle dans l'au-delà? Wallah, ça ne sert à rien, honorables frères et sœurs dans la foi. Le temps est grave. La vie est si courte. Regardez comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent, honorables frères et sœurs dans la foi. Lorsqu'on vous parle du shirk, Allah le Très-Haut dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Lorsqu'on vous parle de l'association du shirk, honorables frères et sœurs, Allah, il faut fuir. Il faut fuir. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Sauf si on se repentit avant la mort. Sauf si on se repentit avant la mort. Que chacun regarde, comme on l'a dit, s'il a évité de donner des associés à Allah, ou bien s'il a donné le droit de créature, as-tu évité d'insulter les gens, de les blâmer, de les critiquer, de mal parler d'eux? Parce que ça, ce sont des péchés graves. Lorsque nous commettons un péché qui est entre nous et Allah, il suffit qu'on se repentit. Il suffit de demander pardon à Allah et Allah va effacer tous ces péchés. Alors que lorsque le péché entre toi et ton frère ou ta soeur, c'est plus grave pour nos frères et sœurs dans la foi. Parce qu'il va falloir que le frère ou la soeur te pardonne. Il va accepter de te pardonner avant que tes péchés ne soient effacés. Il faudrait qu'on évite tout cela. Et il ne faut pas avoir honte d'aller demander pardon à Allah, au frère parfois, au frère, lorsqu'on l'a offensé, lorsqu'on lui a fait du mal, lorsqu'on a été injuste envers lui. Et nous devons aussi regarder nos biens que nous avons amassés. Comment l'avons-nous gagné tout cet argent, tout ce bien, et comment l'avons-nous dépensé? C'est très important. Est-ce qu'on a donné le droit du pauvre, c'est-à-dire la zakat? Est-ce qu'on a soutenu les mosquées? Combien d'écoles nous avons soutenu? Combien d'imams ou d'enseignants islamiques avons-nous soutenu? Ou bien nous les laissons à leur propre sort, alors qu'ils sont en train de préparer l'avenir de notre enfant? Oui, car c'est cela l'avenir, l'apprentissage du Coran, de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui prépare vos enfants à leur futur dans l'au-delà, à rentrer dans le paradis. Et cela n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix. Honorables frères et sœurs dans la foi, il faut vraiment qu'on fasse très attention, qu'on essaie d'observer tout ce qu'on fait, qu'on essaie d'observer tout ce qu'on fait dans cette vie, et en sachant que cette vie n'est rien. Ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Mais vous préférez la vie de ce bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et durable. Comme nous l'avons dit, même si tu vis pendant 2000 ans, tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le Théo dit, dit, la mort que vous fuyez va vous rencontrer. Et après, vous serez ramené vers celui qui connaît l'invisible et le visible. Et il va vous informer de ce que vous faisiez. Il va vous informer de ce que vous faisiez. Oh, vous les hommes, faites vos comptes aujourd'hui, alors que vous avez encore la capacité et la possibilité de corriger vos erreurs. Car vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. La mort peut arriver à tout moment. Faites vos comptes à chaque fin d'année, ainsi que tous les jours, car ces jours sont vos trésors qui gardent vos actions. Bientôt, chacun rendra compte de ce qu'il faisait. Le croyant vit entre deux peurs, la peur d'une vie qui est passée
et il ne sait pas ce que Allah va en faire. Est-ce que Allah a accepté ses œuvres? Ça, c'est la vie du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont remplis de crainte, de foi, de peur, à l'idée qu'ils retourneront vers leur Seigneur. C'est là ceux qui sont les premiers à faire des bonnes œuvres, qui font la concurrence dans les bonnes œuvres et qui sont les premiers à le faire. Ça veut dire, lorsque nous finissons la prière, rien ne nous garantit que Allah a accepté cette prière. Lorsque le prophète il a récité ce verset devant notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'il s'agit de ceux qui volent, ceux qui forniquent, qui boivent de l'alcool? Le messager d'Allah, qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés, a dit non. Véridique, fille du véridique. Il s'agit plutôt de ceux qui jeûnent, de ceux qui prient, de ceux qui donnent le monde, mais avec cela, ils craignent qu'Allah n'accepte pas d'eux. Et il s'agit ici des compagnons. Il s'agit ici des compagnons. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, disait, ô vous les hommes, faites vos comptes avant qu'on ne le fasse pour vous. Pesez vos actions, vos œuvres, avant qu'on ne le pèse pour vous le jour de la résurrection. Préparez-vous pour vous présenter devant Allah. Le Très-Haut dit, ce jour-là, vous serez exposés, présentés devant Allah, et rien de vous ne sera caché. Serviteurs d'Allah, rappelez-vous, lorsqu'une année passe, c'est votre vie qui diminue, et la rapidité avec laquelle les jours passent, c'est la mort qui s'approche. Avec le changement des états, on est d'abord bébé, puis un enfant, un adolescent, un jeune, et ensuite on vieillit. C'est la mort que ce bas monde est en train de disparaître, que nous sommes en train de nous rapprocher de la tombe. Oh, combien d'enfants sont nés cette année qui vient de finir? Combien de personnes sont mortes durant cette année? Combien d'hommes puissants ont été humiliés? Et combien d'hommes humiliés ont été rendus puissants? Le Très-Haut dit, oh Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Ô musulman, réfléchis bien. Comment tu as passé cette année? Par quoi as-tu rempli les pages de cette année? Peut-être qu'il ne te reste que quelques heures ou quelques jours à vivre. Rattrape ton temps perdu. Rattrape le temps passé dont tu as déjà gaspillé la première partie par un repentir sincère et par les bonnes œuvres. Le prophète salam disait, profite de 5 choses avant que 5 choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Ça, c'est le conseil du messager d'Allah, qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés. De profiter de 5 choses avant l'arrivée de leur contraire. De profiter de la vie avant la mort. Lorsqu'on est en vie, on peut tout faire. Mais lorsque l'être humain meurt, toutes ces œuvres s'arrêtent, sauf pour 3 choses. Comme l'a dit le prophète, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Ces œuvres s'arrêtent, sauf pour 3 choses. Premièrement, une demande courante. Tu as construit une mosquée, une école. Tu as mis les mètres ou bien les tapis dans la mosquée, les bouilloires. Tant que ce que tu as donné profite aux gens, tu as creusé un puits d'eau, un forage d'eau, un arbre fruitier. Tant que les gens profitent de cela, même après ta mort, tu auras des récompenses. Ou bien une science profitable. Ceux qui enseignent le Coran à nos enfants, ceux qui enseignent l'islam à nos enfants. Tant que ces enfants vont mettre en application tout ce qui leur a enseigné, ils vont gagner les récompenses même après leur mort. Et enfin, un enfant vertueux qui invoque en faveur de ses parents. Un enfant vertueux, un enfant qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Il invoque Allah pour ses parents. Ces invocations sont toujours acceptées. Voilà pourquoi nous devons mettre un accent, on va dire un accent grave sur l'éducation islamique de nos enfants. Il ne faut pas seulement nous soucier de leur avenir dans ce bas monde, lequel avenir Allah a déjà tracé. Puisque le prophète, il nous a informé dans un hadith, lorsque l'enfant a 4 mois dans le ventre, il y a 4 choses qu'Allah envoie un ange pour écrire. Et parmi ces 4 choses, il y a des rizq.
il y a ce qui va gagner dans ce bas monde. Nous nous fatiguons pour rien en disant que nous préparons l'avenir. Nous préparons un avenir qui va finir en négligeant un avenir éternel. Nous devons plutôt faire plus attention à leur avenir éternel dans l'au-delà. Lorsque vous allez mourir, un enfant qui est ministre, qui est général, il va te profiter, il ne va pas te profiter en grande chose. La première chose qu'il va dire, il va dire c'est pas possible. Le vieux est parti. Il ne va pas dire il ne va pas invoquer en ta faveur parce que tu ne lui as pas enseigné cela. Tu ne l'as pas envoyé dans les écoles franco-islamiques pour apprendre cela. Il ne va pas te profiter. Lui va faire une grande cérémonie juste pour accueillir ses amis, pour ne pas avoir honte devant ses amis. Il ne va pas faire grand chose qui vont t'aider après ta mort. Voilà pourquoi le prophète l'a cité plutôt. Voilà le soleh, yadarullah. Un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Craignez Allah au serviteur d'Allah. Rattrapez ce que vous avez manqué par le repentir sincère et accueillez ce qui reste par de bonnes œuvres. Car votre durée de vie sur cette terre est limitée, que vos jours sont comptés et vos œuvres sont écrites. Le Théo dit, nous avons fait de la nuit et du jour des signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous cherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le cadre du temps. Et nous avons expliqué toutes choses de manière détaillée. Et au cours de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Comme on l'a toujours dit, lorsque tu fais le bien, c'est pour toi. Allah n'en a pas besoin. Allah n'a pas besoin de nos prières. Allah n'a pas besoin de nos jeûnes. Allah n'a pas besoin de notre zakat. Allah n'a pas besoin de notre pèlerinage. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, c'est-à-dire contre lui-même. Et lui ne portera le fardeau, c'est-à-dire le péché de l'autre. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa zill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka wa a'da ad-din. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين بعزتك يا عزيز يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم.